अधा द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः अर्जुनोवाच एवं समुक्ताय भक्ताः उपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगोत्तमः श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ये मे प्रपन्नाः ये त्वक्षरं अव्यक्तं उपासते ఇది చేతికి రాస్తారండి వాసన చూడండి నరసింహస్వామి ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगोत्तमः श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ये मे प्रपन्नाः ये त्वक्षरमुद्देश्यम् अव्यक्तं परोपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कूटस्थमसन्नियं यज्ञग्रामो भगवत्तसम्मुक्तयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि दुःखं ते सर्वाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येन योगेन ध्यायन्तु उपासते तेषामहं सम्यक् भवामि नाशिराजिकान्ता मयि मनादत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यति मय्येव अदवोत्संशयः अदचित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगयुक्तेन मोक्षान्तरनन्ताम् अध्यक्षः सर्वभूतानां मय्येव समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं यो मद्भक्तसमेप्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशोपरिग्रहः भक्तिमान् नः समेप्रियः समस्यत्कवचमित्रे च रामानामपानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समस्सङ्गव्यवस्थितः तुल्यनिन्दास्तु सन्तुष्टो येन केचित् अनिकेतस्थिरमते भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु दिव्यां यदोक्तं तदुपासते श्रद्धदानामत्परम् भक्तास्तेति योगः श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतज्जो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ एव यः इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतज्जो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति मुच्यते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राधा गोविंद भगवान की श्री राधा माधवाष्टकुंड गिरिराज भगवान की श्री नटगोपाल भगवान की यशोदा दामोदर भगवान की श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की श्री गोदा रंगनाथ स्वामी भगवान की तिरुमल तिरुपति धाम की नवद्वीप महापुर धाम की मधुरा वृंदावन धाम की अयोध्या द्वारका धाम की श्री कुरुक्षेत्र धाम की श्री ज्योति सरोवर की श्री ब्रह्म सरोवर की श्रील व्यासदेव की श्रील भीष्मदेव की
श्री महाभारतम की, श्रीमद् भगवद गीता की, श्री विष्णु सहस्रनामम की, श्री कृष्णार्जुन की, श्री कृष्ण बलरामुल की, श्री नरनारायण ऋषुल की, श्री बद्री नारायण भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की, कृष्णा गोदावरी माई की, श्री श्री लड्डू गोपाल भगवान की, श्री श्री राधा गोविंद अष्टसगुण गिरिराज भगवान सुबह मंगल हारति की, श्री श्री वीर हनुमान की, श्री श्री गोस्वामी पादुर की, श्री श्री ब्रह्म मध्व गौड़ी गुरु परंपरा की, जगत गुरु श्रील भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान सुबह श्रृंगार दर्शारत की, हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, वृंददेव की, भक्ति देव की, शिल प्रभुपाद की, श्री गोविंदराज स्वामी भगवान की, हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, यथा गौर प्रेमानंदे गोविंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंदा। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। श्री नरसिंह जय नरसिंह, जय जय नरसिंह। प्रह्लादेश जया पद्मा, मुखा पद्मा, भृंगो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंदा। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमः आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकाता दामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत
నారాయణ గోస్వామి ఇతి నామినే నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమద్ భక్తి వైభవ పురి గోస్వామి నామినే నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి హృదయ న్యాస గోస్వామి ఇతి నామినే నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే సప్తాశ్వరమారణం ప్రజన్నంగ శమాత్మయం శ్వేతపద్మం దేవం తం సురం సమామ్యం వాంఛాకల్పతను విశ్వరూపాసింధువేణం భావంతో వైష్ణవ్యం అనంతపరమేశ్వర నమః यशोनाम साम भगवान की जय लता को प्रणाम हरि हरि बोल इजाले दयावात पुण्य भक्त्या गुणानो नितिंद प्रणव निर्मयामातं मयि लक्ष्मणा समारंभां नादयाम मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजग्मरुक्मव्यामोहतस्तदान्तरायमणि अस्तं गुरोर्भवतो स्वैहिन्नो रामानुजस्य सर्वं शरणं प्रपद्ये राधारायोदयास्तनया उदितमतमानमाद्यस्नः प्रभुतेरुग्नाभ्याम् భక్తాంగ్రేయను పలాండు బలాయన తామురాసుమానికాగంధ విష్ణు చిత్తనుజాయ గోదాయ గోమాతా హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ 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 హరే హరే. నేను మీ అందరితో నా మౌనం ముగిస్తాను. అందరికీ శుభోదయం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభు ఫోన్ చేశారు ప్రభు. నానా ఆ కట్టెలు తీనానా అద్దాలు కూడా ప్రభు. అవును ప్రభు, ఖచ్చితంగా రాను ప్రభు. ఎందుకని? ఇవాళ ఎన్నో తారీఖు? రేపు లేదు ఎల్లుండి ప్రోగ్రాంకి ఎలా పిలుస్తారు ప్రభు కదా. వచ్చే 25కి పిలిస్తే పోనీ ఏదో ఆలోచన చేయగలం కదా. నా బతుకు ఎట్లుందో చెప్పనా? నిన్న ప్రయాణమే, మొన్న ప్రయాణమే, రోజు ప్రయాణమే. అది విమానమో, రైలో, బస్సో, కారో, రోజు ప్రయాణమే. ఈరోజు యానమే, నా ముందు జనమే. ఈరోజు కార్యక్రమం ఘనమే ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. నేను ఇప్పుడు గోదావరి జిల్లాలో ఉన్నాను. యానం అంటారు తెలుసు కదా. చేశారు. ఓ వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ ఉన్నాము. మళ్ళీ కృష్ణారావు గారు ఇప్పుడు సీఎం. ఎవరు ఇప్పుడు? రంగస్వామి. వాళ్ళిద్దరి పేర్లే వినపడతాయా? వారి వయసు ఇద్దరు సేమ్ ఏజా? రంగస్వామి గారు ఇంకా పెద్ద.
అదే ఏవో 2 పేర్లు తెలిసి యానం అంటే సరే ప్రభు మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ద్రాక్షారామం, కాకినాడ, ఏలూరు, విజయవాడ, నగయలంక, నంద్యాల, అహోబిలం ఇవన్నీ తిరిగి మళ్ళీ నందిగామ, మళ్ళీ హైదరాబాదు, మళ్ళీ రాజమండ్రి, మళ్ళీ అనపర్తి, ఇలా చాలా కార్యక్రమాలు చాలా చోట్ల మాట్లాడించాను. 11వ తారీఖు మనం కలుద్దాం తిరుపతిలో. అంతే ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. అయ్యో ఖచ్చితంగా జరుగుద్ది ప్రభు. మీరున్నారు కదా ప్రభు. మీ సంకల్పం ప్రభు. మన జిల్లా చిత్తూరు, మీ ఊరు పుత్తూరు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. మీకెవరో సరిదారు ప్రభు. జరుగుద్ది, శుభ్రంగా జరుగుతుంది. జయోస్తు. భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి. హర హర. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. నాయన చాలా సంతోషం. అవును ఎంత దూరం ఎక్కడికి? అది 800. ఏం మాట్లాడుతున్నారా రమేష్? ఏం మాట్లాడుతున్నారా? వీళ్ళ రాజధాని 800 కిలోమీటర్లు. రే ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? ఇప్పుడైతే మీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు కాదు. కేరళలో తమిళనాడులో పుదుచ్చేరి కారైకాలు, ఇవన్నీ ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు పరిపాలించి వదిలేసి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళు గవర్నమెంట్కి ప్రత్యేకంగా ఉంచి పాలించమని చెప్పి వెళ్ళారంటే ఒడంబడికి మాట్లాడు. సరే, ఇప్పుడు నా పాయింట్ అది కాదు. ఎలా చెప్తే బాగుంటుందంటే, మీ ఇంటిని ఎవడో ఆక్రమించాడు. సరే, మీరు ఏదో కష్టపడ్డారు, ఊళ్ళో వాళ్ళందరినీ గ్యాదర్ చేశారు, మళ్ళీ ఇంటిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆడు వెళ్ళిపోతూ ఆడెవడండి? ఆడు మన ఇంటిని ఆక్రమించిన పోరంబోకేదో మనకు బంధువు కాదు, వాడు శత్రువాడు. మళ్ళీ వాడితో ఒడంబడికి ఏంటండి? నాకు అర్థం కాదు. పువ్వు పువ్వు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు డిఫరెంట్ సార్. ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు దాని యొక్క మనస్తత్వం వేరండి, బ్రిటిష్ మనస్తత్వం వేరే. మీ పేరు సార్? కాదు అంటే శ్రీనివాస్ గారు ఏమంటారంటే, వారు చెప్పుతో కొట్టకుండా కర్రతో కొడతారు, లేకపోతే ఏదన్నా తాడుతో కొడతారని చెప్తున్నారు. అసలు అది ఎందుకు కొట్టించుకోవాలి? ఇప్పుడు మీ నాన్నగారు మిమ్మల్ని కొట్టారనుకోండి, మీరు పడతారు. మీ ఒక స్త్రీ ఉంది, భర్త కొట్టాడు, పడుతుంది, లేకపోతే తిడితే పడుతుంది. గురువు గారు శిష్యుడు, ఓ తిట్టో లేకపోతే దెబ్బో పడతాం. మా గురువు గారు మళ్ళీ ఏమన్నంటే మీదకి వచ్చేస్తాం తెలుసా? 7 దెబ్బలు తిని ఏడుస్తూ కూడా మా గురువుగారిని అంటావరా నువ్వు, మా నాన్న అంటావరా నువ్వు అని కళ్ళు తుడుచుకో. అప్పటిదా గొడవపడాడు. గురువుతో, నాన్నతో, భర్తతో గొడవపడి మాకు బొచ్చుడు ఉంటారా, ఇన్నెవడు రమ్మను అంట. ఏది గొడవ? పెద్ద గొడవే. ఇక్కడ మన దేశాన్ని ఎవడు దోచుకున్నా వాడు దొంగ, వాడిని సపోర్ట్ చేస్తే లంగా. అదే నా బెంగ. తీసుకెళ్ళి సముద్రంలో తర్వాత తెలుసు కదా. కాబట్టి ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు మంచోళ్ళు, డచ్ వాళ్ళు పిచ్చోళ్ళు, బ్రిటిష్ వాడు బంధువు ఏం లేదు. సమాన శత్రుమిత్ర భావన ఈ దేశానికి కృతజ్ఞత చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఇజ్రాయిల్ మనకి మిత్ర దేశం, మన గౌరవిస్తుంది. రష్యా మనకి మిత్ర దేశం. దగ్గరుంటే మంచోళ్ళు, దూరం ఉంటే చెడ్డోళ్ళు కాదు కదా. రష్యాకి మనకి బోల్ దూరం. పాకిస్తాన్ మన పక్కనే, బంగ్లాదేశ్ మన పక్కనే. కాల్ చూస్తున్నారే సజీవంగా. కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ తొక్కలో ఇప్పుడు ఇల్లు ఆక్రమించి ఆడు వెళ్ళిపోతూ, ఇదిగా ఏం పేరు మీ పేరు? ఇంటి ఆయన పేరు కృష్ణరాజు. కాసేపు అనుకుందాం.
మనం అందరం ఈ ఇల్లు ఆక్రమించి కృష్ణరాజు గారు మన మీద రెబల్ స్టార్ కాబట్టి ఆయన ప్రతాపం చూపించి ఇంటి ఆక్రమించిన వాళ్ళందరినీ తరిమేస్తుంటే వెళ్ళిపోయేటప్పుడు వీడు ఇగో కృష్ణరాజు నువ్వు ఆ వాషింగ్ మిషన్ అక్కడే ఉంచాలి సుమా, టవల్స్ అవి అక్కడే ఆరేయాలి, ఈ కట్టెలు అది కలర్ మార్చుకోవడం. ఈడెవడండి నాకు అర్థం కాదు. ఏమంటాడు కృష్ణరాజు ఎంత మంచోడు అయితే మాత్రం బూతులు వస్తాయి రావా, అలాగే సార్ కట్టెలు అలాగే ఉంచుతా అంటాడండి. నాకు అర్థం కాదు. ఇందులో ఏమైనా లాజిక్ ఉంటే చెప్పండి, ఎవరైనా వీడియో చూసినాడు. మీకు అందుకంటే ఏం చెప్పండి, నేను మీ దగ్గర ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఈ ఇంటికి ఎక్కువ మంది వచ్చారు, ఇక్కడ ఉండాల్సి వచ్చింది, దీన్ని హాల్ కింద కట్టారు. ఇది ఎవరిదండి ఇల్లు? కృష్ణరాజు గారు. ఆయన ఆలోచించి ఇలా హాల్ అయితే కష్టం, ఏదన్నా మీటింగ్ కాలితే వేరే చోట పెట్టుకుందామని దీన్నో రూము దాన్నో రూము దాన్నో రూము చేయకూడదు. ఆయనకి మండింది. ఇవి కూడా లేపేసి ఇదంతా పెద్దవాళ్ళు చేయకూడదా? కృష్ణరాజు కళ్యాణ మండపం పెట్టి ఎవడా పెడు అబ్బే అవి వెళ్తా వాళ్ళు చెప్పారండి అంటే ఏంటి ఎలా రమేష్ పో అందరికంటే చిన్నవాడు నువ్వు చెప్పడాను ఏమన్నా ఇంగితం ఉందా ఇందులో లాజిక్ ఉందా? గనేరియా వ్యాధితో చచ్చిపోయిన పువ్వులన తెలిసారా? గనేరియా అంటే ఇంగ్లీష్లో ఏదో అంటారా, వాడికి వచ్చింది మన ప్రథమ ప్రధానికి, అలాగే చచ్చిపోయాడు. ఆంగ్లంలో ఏమందరు ఏదో పిండాకుడు. మౌంట్ బాటన్ పిల్లాన్ని మింగినోడేంది మన 18 ఏళ్ళ వాడు. నాకు అర్థం కాదు సార్. ఇప్పుడు ఎత్తుకుపోయాడు దొంగోడు, మన వస్తువు మనకు వచ్చింది, లేకపోతే వాడు ఆక్రమించాడు, మన వస్తువు మనకు వచ్చింది, మన ఇష్టం వాడి ఇష్టం నాకు అర్థం కాదు. ఇందులో ఏంది గౌరవం నాకు అర్థం కాదు. వాడి పెత్తనం ఏంది, వాడు చెప్పడం ఏంది, మా దేశం మన ఇష్టం. అయితే ఇక్కడ చంద్రబాబు గారు రారు, ఆయన స్టేట్ కాదు ఇది. కాకినాడ పక్కన ఇలా కాలు ఎడితే వచ్చేది యానం కాదు, ఆయన చేయలేడు ప్రయాణం. ఇది యానం ఓన్లీ ఫర్ మందు కొట్టే వాళ్ళకి సులభంగా ఉంటారుగా, మందు బాబులు మేము సాంగ్ పాడుకోవడాక. ఏనా రమేష్ అంతేనా? బండి వేసుకుని కాకినాడలో రేటు ఎక్కువైపోతే ఇక్కడికి వచ్చి మందు కొట్టి వెళ్ళిపోవడాక. ఏమండి పెట్రోల్ కూడా తక్కువ. ఎంతండి అక్కడికి ఏడు తేడా? 10 రూపాయలు తేడా. ఒరే ఈసారి మనం విజయవాడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి పెట్రోల్ కూడా ఇచ్చుకోవాలి కారు కొంటే. మన కారు లేదు కాబట్టి గొడవ లేదు కొన్ని. 100 ఏళ్ళు సార్ ఇప్పుడే చెప్తున్నాను. మా దేవుడు మీరే మాస్టారు అని ఇప్పుడే ఉదాహరణ చెప్తున్నాను సార్. కూర్చోండి సార్. ఇంటి ఓనర్ ఇష్టమా, అసలు ఆడేవాడో ఆక్రమించిన వాడు ఇష్టమా? ఇప్పుడు వీళ్ళ నాన్నగారు చెప్పారు అనుకోండి, కృష్ణరాజు గారు వాళ్ళ అమ్మగారు, రే ఇదంతా కళ్యాణ మండపం. ఏంటి అమ్మ పేరేంటిది? వెంకట నరసమ్మ కళ్యాణ మండపం. ఇవన్నీ లేపేసి ఈ రూములు గీములు చేస్తే ఎవడ ఆపడండి, ఎవడొస్తాడు? ఆయన ఇష్టం, ఆయన ఇల్లు, వాళ్ళ అమ్మ చెప్పింది. అంతేగాని ఆడెవడో గొట్టంగా ఈయన అవమానించి వీళ్ళని ఆక్రమించి వెళ్ళిపోతా కృష్ణరాజు. ఇక కట్టెల రంగు మార్చకే, అక్కడ గొడ్లు అక్కడే పెట్టే, ఆ వాషింగ్ మిషన్ అక్కడే. ఆడెవడైనా చెప్పడం నాకు అర్థం కాదు. ఈ దేశాన్ని ఆక్రమించడం ఎవడైనా దొంగే. ఇందులో లాజిక్ ఏం కనపడలేదు సార్. ఉంటే చెప్పండి. ఏమిటో మరి మందు కొట్టే వాళ్ళకి ఏం సుఖంగా ఉంటుందో ఏమిటో అది. అతను విదేశస్తుడండి. మనం ఏదో 1947లో స్వాతంత్రం వచ్చిందని పిచ్చి ఎరా వినపడతా లేదా పోతే నాకంట. థ్యాంక్ యూ నాన్న బంగారు. సో 1947లో స్వతంత్రం వచ్చిందని మనం భ్రమిస్తున్నాం. మౌంట్ బాటన్ పెళ్ళం ఎప్పుడు వచ్చినా అని నేను చెప్పలేదండి. ఖుష్వంత్ సింగ్ అని కొట్టండి, ఆయన బుక్ ఒకటి ఉంది. ఆయన చాలా బుక్కులు రాయాడు, 100 ఏళ్ళు జీవించాడు, గొప్ప జర్నలిస్టు. అతను అన్నాడు, ఆయన ఊరుకునేవాడు కదా, ఎంపీ కూడా అనుకుంటా, ఏది లోక్సభలోనే నెహ్రూని ఎక్కడికి వెళ్ళావు నువ్వు అని అడిగేసేవాడు. మనోడు లండన్లో దిగ్గానే ఏదో ప్రభుత్వ గెస్ట్ హౌస్ కాదు, దాని దగ్గర వెళ్ళిపోవడమే. ఇప్పుడు అలాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి నిర్ణయాలు కాక ఏం తీసుకుంటారండి?
నాకు అర్థం కాదు. ఇప్పుడు ఆయన రాసుకున్నాడు ఆయన బుక్లో, మన పువ్వుల బాబు రాసుకున్నాడు. పువ్వు ఇక్కడ పెట్టి అందరికి పూలు పెట్టాడు కదా. అతను ఏం రాశాడంటే, బై కల్చర్ ఐఎమ్ ఏ ముస్లిం, బై నేచర్ ఐఎమ్ ఏ క్రిస్టియన్, అన్ఫార్చునేట్లీ యాక్సిడెంట్లీ ఐ బార్న్ యాజ్ హిందూ. అతను హిందూ అనుకున్నాడు. ఎదవా, పిచ్చి ఎదవా. వాడు ఎప్పుడో గుడికి వెళ్ళడం చూసారా, ఓ దండం పెట్టడం చూసారా, ఓ బొట్టెట్టడం చూసారా? అది ఎక్కడైనా చూపిస్తాను సార్, ఒక్క నిమిషం. ఎక్కడ పెట్టాడు? ఇక్కడ ఇక్కడ పెట్టుకుని ఆడ పెట్టాడు. నాకు అసలు చాలా చిరాగ్గా ఉంటుంది సార్. ఈయనింటి మీద మీ పెత్తనం ఏంటండి బాబు? ఆయన దీన్ని కళ్యాణ మండపం చేయాలనుకోవచ్చు, లేకపోతే గుడి కట్టేయాలనుకోవచ్చు. ఆయన ఇష్టమా నీ ఇష్టమన్నా కదా. అది కాదు, నువ్వెవడివి, నువ్వు స్నేహితుడు కాదు, నువ్వు ఇంటిని ఆక్రమించుకున్నావు. మళ్ళీ నీ సలహాలు ఏంది, నీ పెత్తనం, నీ బోడి పెత్తనం ఏంది? ఏందో మోడీ గారికి ఒకసారి లెటర్ రాస్తే బాగుంటుంది. ఉన్నారా? కొట్టండి అన్నం తింటున్నారు. ఓ మై లార్డ్. నీ పేరేనా? వెంకట. ఒక స్పూన్ దేనా? నేను కొంచెం కషాయం తాగాలి. నాకు ఒక్క భోజనమే చేస్తాను కదా, ఈ టైం కాస్త నీరసం వస్తుంది, కానీ కషాయంతో సరిపెడతాను. బోల్డ్ పళ్ళు ఉన్నాయా అని బోల్డ్ని తెచ్చిపెట్టారు, ఏవో డ్రై ఫ్రూట్స్ పెట్టారు. కానీ రాత్రిపూట పండు తినడానికి కూడా నేను ఇలా 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 ఆలోచిస్తూ ఉంటాను. ఎందుకని? నువ్వు ఎప్పుడైనా రాత్రి నీరసంగా ఉండు, ఇన్యాక్టివ్గా ఉండు, పగల యాక్టివ్గా. నువ్వు రాత్రి 2ంటికి యాక్టివ్, 4ంటికేమో 4 AM బిర్యానీ. తెల్లారి బిర్యానీ తిని నీకు ఎప్పుడు అరుగుతుందా దరిద్రుడా? నువ్వు పక్క వాళ్ళని ఆఫీసుని పాడు చేయడానికేనా పొరంపోకు? మధ్యలో బాంబులు వేసి నాశనం చేయడానికేనా? వీళ్ళని పంపించేయండి. 4 AM బిర్యానీ కానీ పాకిస్తాన్ పంపించేస్తే వీళ్ళ బాంబులు వేసి వాళ్ళని లేపెత్తుంటారు. అసలు నీ మీద నీకే ప్రేమ లేకపోతే నీ పెండాకుడు నువ్వు కొంపకేం చేస్తారా? ఇప్పుడు చాగంటి గారిలో మెత్తగా మాట్లాడాలి. అవుద్దా నా వల్ల? చేస్తానా? మౌనం చేస్తా కావాలితే. చూశారుగా మౌనంలో, వన్స్ ఐ స్టెప్ ఇన్, అంతే. మనకి అదే తెలుసు. పోని మెత్తగా చెప్దాం, ఏమో రియాక్షన్ మంచిగా ఉంటుందేమో ట్రై చేయండి. గొర్రెలు కాకపోతే ఫోన్ చేస్తాను. నాయనా బాబు అన్న లకారం వికారమే, అయ్యా బాబు అన్న, సార్ అన్న, అండి అన్న, వాడికి ఆ వికారం ఆల్రెడీ ఎక్కింది కాబట్టి వాడి భాషలోనే వాడు చెప్తాడు. నిన్న అర్ధరాత్రి 12 దాటాక ఏదో వీడియో పెట్టాను. నేను కూడా ఆ కామెంట్ చూసి ఏంటి వీడియో అనుకున్నా. నేనే పెట్టాను షెడ్యూల్లో. అది మీకు చాలా నచ్చుద్ది. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను. రాత్రే 2000 చూశాను, 6000 చూశాను, 7000 చూశాను. ఇవాటి 8000, 10,000 అయిపోయింది షార్ట్స్లో. ఏంటది పాయింట్ చెప్పనా? ఇప్పుడు మనం ఫ్యాన్ వాడతామా? నన్ను ఏం పేరన్నా? వెంకట. సన్నగా ఫ్యాన్ అయినా గోల లేకుండా సన్నగా ఉన్నామా లేవా అన్నట్టు. కంట్రోల్ లేదా? మీకు జోక్ చెప్తానే, కంట్రోల్ లేకపోతే పెట్టకు. మీకు జోక్ చెప్తాను. నన్ను వదిలేదు, నాన్న అద్దాలు చేయండి, నాన్న ఊరికే సరదాగా ఎంజాయ్ చేయండి. కట్టే ఎందుకు గోల వద్దు నాన్న, కట్టేది కట్టే అంటే తాడు చేస్తారు. ఇప్పుడు తెలంగాణలో, రాయలసీమలో, గోదావరి వాళ్ళకేమో కట్టే అని చెప్పాలి, మిగిలిన వాళ్ళకి ఆఫ్ అని చెప్పాలి, తెలంగాణ వాళ్ళకి బంద్ అని చెప్పాలి, సో గొర్రెలకి మనకలకి బొంద అని చెప్పాలి. సరే విషయం ఏంటంటే, మనం ఊరికే సరదా జోక్ చెప్తాను కదా. గమ్యం సినిమాలో ఎరా నువ్వు బేవర్స్ కదా అంటాడు. నీకెలా తెలుసు అంటాడు. ఇది బ్రహ్మానందం. ప్రతి కొంపలో ఒకడు ఉంటాడులే అంటాడు. అలాగా ప్రతి ఇంట్లో
ఈ అన్కంట్రోల్డ్ ఫ్యాన్ ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి అంతే తేడా. చాలా చోట్ల చూస్తాను ఈ ఫస్ట్ రూమ్లో ఉంటుంది కదా దానికి ఇది ఉండదు ఒకవేళ ఉన్నా పనిచేయదు. అలా 1000 ఇళ్లలో చూసుంటాను, ఎన్ని ఇళ్లలో. సరే దానికి ఏం చేస్తాం. సరే విషయం ఏంటంటే ఈ గొర్రెలు ఈ ఫ్యాను కనిపెట్టింది మేమే తెలుసా, మైకు మేమే కనిపెట్టాం, సెల్ ఫోన్ మేమే కనిపెట్టాం, బైక్ మేమే కనిపెట్టాం, విమానం మేమే ఇది మాట్లాడతారు కదా. మనం ఏం చెప్పాలి, ఒరే అవన్నీ మీరు కనిపెట్టారు లేదో, మిమ్మల్ని మేమే కనిపెట్టాం. అదే మందంగా చెప్పాను వీడియోలో. మీ శరీరం ఎవరిచ్చారా, హిందువులు. పేరు ఎవరిచ్చారా, హిందువులు. సర్టిఫికెట్లు ఏమంటారా, హిందూ. పేరు చివరి ఏమంటారా, తోక. మీ అమ్మ మంచిదా కదా, మంచిది. నీకు డౌట్ ఏంటి, మీ అమ్మని ఎవడో బ్రిటిష్ ఏం చేశాడని. ఏం కాదు, మీ అమ్మ మంచిది అని గుర్తు చేయండి. వాడికి డౌట్, బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎవరో వస్తే ఆడు పుట్టాడని అనుకుంటాడు. ఏం కాదు, అందరు క్రైస్తవులు అనుకునే వాళ్ళకి చెప్పండి, క్రైస్తవులని ఎవరిని సంబోధించకండి. అర్థమైందా. ఏం పేరు నీ పేరు, చెప్పు, ఆటో స్పెల్లింగ్ చెప్పు. నేను పెయింట్ డబ్బా తెచ్చి ఎవరిని వెంటనే చెప్పేసేది ఎవరు, అదే విషయం. అర్థమైందా. ఆల్రెడీ వీడియో చూసారు బోల్డని. నా వీడియోలు చూడడం వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారు ఇక్కడ. నువ్వు ఆడి రాస్తే ఆడి వద్దేట్రా ఆటో బోడిగా. నీకో పేరు పెట్టలేని పోరంబోకు మాత్రం మాకెందుకురా. నిన్న ఆడేవాడు రమేష్, ఎక్కడున్నాము నిన్న, వినాయక్ గారి ఇంట్లో ఉన్నాం డైరెక్టర్. వాడు రామని సభకన్నాను, వాడు రాలేదు. రాకుండా ఆమె చుట్టూ జనం ఉన్నారు, మమ్మల్ని రానివ్వలేదు అన్నాడు. సభ అయిపోయాక ఎంతమంది ఉంటారా, 20 మంది 30 మంది రండి ఆయనకు చేరేయండి అని చెప్పాను. వాడికి వినాయక్ గారి ఇంటి లొకేషన్ పెట్టాను. వాడు రాలే. ఎందుకు రాలేదు, నేను నియమాలు పెట్టాను. ఏమని, నువ్వు సర్టిఫికెట్లో హిందువు కాకపోతేనే రావాలి, నువ్వు కులం వాడకపోతేనే రావాలి, నీ పేరు మీ అమ్మ నాన్న పేరు నువ్వు నమ్మిన బౌకు బైబిల్లో ఉంటేనే రావాలి, నీ పూర్వీకులు గొప్పోళ్ళు కాదు అని చెప్పగలిగితేనే రావాలి. వస్తావా ఎలా వస్తాడు. వాడి పేరు రమేష్, వాళ్ళ నాన్న పేరు మహేష్, వాళ్ళ అమ్మ పేరు సుబ్బలక్ష్మి. మనం చెప్తాం డోంట్ టచ్ మీ. కానీ నీతి లేని వాడే క్రైస్తవుడుగా మారుతున్నారు. ఈ దేశంలో ముస్లిమ్స్ ఎవరు లేరు. రాత్రి వచ్చేప్పుడు ఒక ముస్లిం వినయంగానే ఉన్నాడు కానీ విషయం తక్కువ, సోది ఎక్కువ. సో గురువుగారు అంటూ ఏదో మాట్లాడాడు. నేను చెప్పాను విని బాబు 800 కోట్ల మంది ప్రజలు ఉన్నారా భూమి మీద. ఈ 800 కోట్ల మందిలో 800 కోట్ల మంది నాకు పుస్తకాల కంటే అక్షరాల కంటే కనబడే మనుషులే ముఖ్యం అని నేను చెప్తాను యాజ్ ఏ హిందూ. నువ్వు చెప్తావా అన్న. చెప్తాడా. అలా చెప్తే పాకిస్తాన్ ఎందుకో, బంగ్లాదేశ్ ఎందుకో, బంగ్లాదేశ్లో ఈ బొంగులో పనులు ఎందుకు. కాబట్టి ప్రపంచానికి ప్రమాదం ఎడారి మతాలు, దేశానికి ప్రమాదం సెక్యులర్ కుక్కలు. ఒక హిందూగా మనం అందరం చెప్పండి, అందరం కుడి చేపెట్టి, ఒక హిందువుగా ఈ ప్రపంచంలో కనబడుతున్న మనుషులే ప్రాణులే నాకు ముఖ్యం. పుస్తకాల కంటే, అక్షరాల కంటే, కట్టడాల కంటే, విశ్వాసాల కంటే, నమ్మకాల కంటే కనబడుతున్న మనుషులే, మానవత్వం కలిగిన మనుషులే నాకు ముఖ్యమని బహిరంగంగా దైవసాక్షిగా సభాముఖంగా ధైర్యంగా ప్రకటిస్తున్నాను. భారత్ మాతాకి. ఒకసారి మానవత్వం స్టార్ని ఇలా చెప్పండి.
ఎవరు మానవత్వం స్టార్ తెలుసా? మానవత్వం మండి కలిసిపోయింది. అంటే ఎవరికి తెలీదా? ఒకసారి కొట్టండి మానవత్వం స్టార్. మీకు రెబల్ స్టార్ తెలుసు, అవి చెప్పేది ఎలాగా? మానవత్వం స్టార్, మానవత్వం మంట కలిసిపోయింది. ఎప్పుడు ఆడెవడో తాగేసి చచ్చిపోతే మందు బాబులం మేమని వీడు తాగేసేసి పొద్దున్న సాయంత్రం బకడ్డీ గాడు చచ్చిపోతే అప్పడాల ఆడు చచ్చిపోతే మానవత్వం మంట కలిసిపోయింది. మరి ఫోన్ చేద్దామా షఫీకి? బంగ్లాదేశ్లో ఏం చచ్చిపోయిందో అడుగుదామా? బంగ్లాదేశ్ ఏం చచ్చిపోయింది? ఎవరన్నా ఖండించారా? ఖండిస్తారా? పాకిస్తాన్లో పందులు చచ్చిపోతే ఇక్కడ ర్యాలీలా, పాలస్తీనాలో పందులు చచ్చిపోతే ఇక్కడ ర్యాలీలా. అలా పుట్టారా ఏంట్రా మీరు? మోడీ గారు గట్టి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఎవడైనా సరే ఈ దేశంలో ఉండాలంటే ఆఫీసులో ప్రైవేట్ అయినా గవర్నమెంట్దైనా పొద్దున్న అడుగు పెట్టగానే ఇన్ టైం జెండా వందనం చేయాలి. షార్ప్ టైంఅవుట్ ఇచ్చేసి జెండా వందనం చేయాలి. వందే మాత్రం చెప్పాలి. రాత్రి వెళ్ళే ముందు జనగణమన పాడాలి. లేదా ఈ దేశం వదిలేసి పోవాలి. మేకేలా డోంట్ బిహేవ్ ఏదోలా. పూరి జగన్నాథ్కు అప్పుడప్పుడు పైత్యంగా మాట్లాడతాడు, కానీ ఓ 2-3 సినిమాలు హార్ట్ టచింగ్. ఒకటి టెంపరం. అతను ఓ చచ్చిపోయిన పిల్లని న్యాయం చేయడానికి తన ప్రాణం రెడీగా ఇచ్చేపోతాడు. అద్భుతం. ఇంకోటి పైసా వసూలు. దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి బాలా అని అడుగుతాడు ఆయన. భలే బాగుంటుంది ఆ గొంతు. అది మెత్తగా అడుగుతాడు. బాలా బాలా అంటాడు ఆయన. బాగుంటుంది అని చెప్తాడు. అన్నీ చాలా ఆవేదనతో చెప్తాడులే బాలయ్య కూడా. ఇక్కడిక్కడ మొరాకో, ఇక్కడ ఈ తీవ్రవాద సంస్థ, ఇక్కడ ఈ తీవ్రవాద సంస్థ, ఇక్కడ ఈ తీవ్రవాద సంస్థ అన్నీ చెప్పి ఏంటి సొల్యూషన్? ఒకటే సార్, ఒకటే దేశభక్తి, patriotism. That's the only one solution to save this country. అది ఎవరికి ఉంది? హిందువులకు ఉంది. అక్కడెక్కడో మా దేవుడు ఉన్నాడు అనుకునేవాడికి ఈ దేశం మీద ప్రేమ ఉండదు. కాబట్టి సెక్యులర్ కుక్కలు ఎవరైనా ఉంటే దగ్గరలో నది ఉందా సార్? నది ఉందా? రైట్. ఆ తర్వాత తెలుసు కదా సార్. రేపు 25 డిసెంబరు, రేపు లేదు ఎల్లుండి, మనం కేకులు కోయలా కోయకూడదా చెప్పండి? నో, కొయ్యాలి. అదేంటి సార్? ఆ రోజు గొప్ప ఆయన పుట్టినరోజు. ఏంటి స్వామి ఏం మాట్లాడుతున్నాను? నరాలు కట్టేపోతున్నాయి అనుకుంటున్నాడు కదా శ్రీనివాస్ చూడన మొహం. ప్రేళ్ళరా ఫేస్ తిప్పు. ఏం మాట్లాడుతున్నాడు స్వామిజీ అనుకుంటున్నాడు లోపలాడు. చెప్పనా? ఆ రోజు ఏబీవీపీ పుట్టినరోజు, నాట్ ఏవీపీ పుట్టినరోజు. అర్థమైందా? ఏబీవీపీ అంటే ఎవరు? గట్టి ఎవరో చెప్పారు ఇప్పుడు గట్టిగా. అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి పుట్టినరోజు. అర్థమైందా? మీరు మెసేజ్ పెట్టండి, ఫ్లెక్సీలు కట్టండి, రోడ్డు మీద కేకులు కోయండి, కేకలు వేయండి. హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ. సౌండ్ ఇదే ట్యూను, ఇదే టోను. అర్థమైందా? అది వీపీ పుట్టినరోజు కాదు, ఏబీవీపీ పుట్టినరోజు. అది వాజ్పేయి నాడు పుట్టినరోజు కాదు, వాజ్పేయి పుట్టినరోజు. గాడిద మీద వచ్చిన గాండుగాడి పుట్టినరోజు కాదు, ఈ దేశానికి గార్డు పంపించిన ఒక దూత పుట్టినరోజు. కార్గిల్ వారిలో గెలిపించి చెప్పాడు ఆయన. వాజ్పేయి చెప్పాడు, నువ్వు పాలు అడుగు పాయసం ఇస్తా, కాశ్మీర్ అడిగావా కరాచీ దాకా వచ్చి కొడతా.
ఇప్పుడు నన్ను చప్పట్లు కొట్టిన వాజ్పేయికి. అది మగతనం, అది మగతనం. మిమ్మల్ని అడుగుతాను, చెప్పండి. ఎవడో ఇంటి ముందు మన ఇంటి దగ్గర మతం మారి గొర్రె మైకెట్టేసాడు, ఏం చేయాలి మనం? నాలుగు ఫోన్ చేస్తారా? సిగ్గులే, ఎందుకు ఫోన్ చేస్తావు? చేయకూడదు. ఏం చేయాలి? పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాలా? ఇది అన్నం తిన్నాం. చప్పట్లు కొట్టింది. కృష్ణరాజు గారు, మీరు ఇలాంటి వాడిని పిలిచి 4 దండలు పెట్టద్దు. ఇవి ఉట్టి చప్పట్లే. 4 దండలు ఉంటే మాట మాటకో దండేయాలి. ఇలా వెనక్కి చూస్తున్నాను, దండ వేద్దామని. అర్థమైందా పాయింట్? నా వీడియోలు చూసి ఆయనకు అర్థమైన విషయం అర్థమైందా? ఇప్పుడు 7 ఏళ్ల క్రితం చెప్పాను, 6 ఏళ్ల క్రితం మాకి వలస అని ఒక ఊరు వెళ్ళాం. ఎక్కడది? శ్రీకాకుళం జిల్లా. వెళ్తే అక్కడ ఈ కషాయం చల్లారిపోతుంది. అందరూ ఒకసారి హరే కృష్ణ చెప్పండి. మొత్తం హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే రామ 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 హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే రామ రామ. కొన్ని నీళ్ళు పోయింది, జస్ట్ ఇక్కడ పోయింది దాని మీద. నే కట్టుకున్నది కాషాయం, తాగేది ప్రపంచంలో అందరూ బాగుండాలి అని కోరుకునే దేశం ఏది? కోరుకునే జాతి ఏది? అలా ఎలా కోరుకోవాలి సంస్కృతంలో తెలుసుగా, చెప్పండి. ఇందులో ఒక్కడు వేద పండితులు లేడు. మరి ఎలా చెప్పారు? మన బ్లడ్లో ఉంది, మన హెడ్లో ఉంది, ఈ మడ్లో ఉంది. అందరూ బాగుండాలని కోరుకునే తత్వం. ఒక్క మరక చెప్పలేడు అందరూ బాగుండాలి అని. ఒక్క క్రైస్తవుడు చెప్పలేడు అందరూ బాగుండాలి. మా దేవుడిని నమ్మినా నమ్మకపోయినా నువ్వు బాగుండాలి అని మనమే చెప్పగలం. కాబట్టి ప్రపంచం బాగుండాలంటే ఏ దేశం బాగుండాలి? మరి భారతదేశం బాగుండాలంటే ఎవరు బాగుండాలి? హిందువులు బాగుంటేనే. క్రైస్తవులు బాగుంటే ఈ దేశం బాగుండదు, ముస్లిమ్స్ బాగుంటే ఈ దేశం బాగుండదు, మొక్కలైపోతుంది. ఏంటి నా మాటలు అనుకుంటున్నారా? కేకే మహమ్మద్ గారు చెప్పారు. ఏం చెప్పారు? భారతదేశం హిందువులు మెజారిటీగా ఉన్నంతసేపు ఉంటుంది, రాజ్యాంగం హిందువులు మెజారిటీగా ఉన్నంతసేపే, సెక్యులరిజం హిందువులు మెజారిటీగా ఉన్నంతసేపే. కాబట్టి మీరు బాగా తినండి, బాగా వినండి, బాగా కనండి. ఇవేమి చేయకపోతే పందులు ఎక్కడ పడితే అక్కడ కంటున్నాయి, ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఆక్రమిస్తున్నాయి. మన ఎదవలో మన సెక్యులర్ కుక్కలను కూర్చోబెట్టండి. దర్గాకి వెళ్తావేరా దరిద్రుడా, వాడు కింద వేసుకున్న పొగ మీ దేవుడి ముందు ఎలా వేయిస్తావరా? పోరంబోకెదవా, ఆడు ఉమ్మొచ్చా పియ్య కలుపుతుంటే ఆడు బయ్యాలయ్యాడ్రా కుయ్య, నీ నోట్లో ఉయ్య నీ అయ్య అని నాలా కాపోయినా అందంగా చెప్పండి. ఒక్క పూట తింటేనే ఇంత గట్టిగా మాట్లాడుతున్నానే, మరి మీలా 3 పూటలు తింటే కాదు, మీలా పడుకుంటారు. మాట్లాడినా ప్లీజ్. హిందువులు మాత్రమే ఈ దేశాన్ని రక్షిస్తారు, కాపాడతారు. ఎవడైనా సెక్యులర్ కుక్క వస్తే చెప్పులు 700 సార్. ఇది అర్థం కదా? నా చెప్పులు కాస్ట్ చెప్పాను సార్. దీనికి సంబంధం ఏంటి? చెప్పుచ్చు కొడతాను సెక్యులరిజం అంటే. నిరూపిస్తే 10 లక్షలు సార్, 10 lakhs హాట్ క్యాష్. ఏమన్నా రమ్మండి, సెక్యులరిజం ఉంది నిరూపించమను. ఉంది అని ఎవడు చెప్తాడో వాడిని మసీదులో హోమానికి ఏర్పాటు చేయమను, నాది ఖర్చు. సెక్యులరిజం ఉంది నిరూపిస్తా అన్నవాడు ఎవడైనా ఉంటే చర్చిలో భజనకి ఏర్పాట్లు చేయమను, అవుదా? నపుంసకుడు మాత్రమే సెక్యులరిజం గురించి మాట్లాడతాడు. ఈ దేశానికి సమస్య క్రైస్తవం అనుకుంటున్నారా మీరు?
ఇస్లాం అనుకుంటున్నారా? కాదు, మీరే. ఊరికే సార్, ఇంట్లో దొంగలు సార్, ప్రమాదం. ఇంట్లో దొంగ ప్రమాదం సార్. మనకి ఈగో ప్రాబ్లం, కులం ప్రాబ్లం, పార్టీ ప్రాబ్లం, దేశానికి ఎన్ని ప్రాబ్లం వచ్చినా పర్లే, దేవాలయాలు ఎన్ని ప్రాబ్లం వచ్చినా పర్లే, నా ఈగో సాటిస్ఫై అవ్వాలి. దానికోసం దేశాన్ని తాకట్టు పెట్టేస్తాడు. తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగేటప్పుడు ఓ మాట వినపడింది, నౌ ఆర్ నెవర్. ఇప్పుడు హిందువులందరూ ఈ పదం వాడాలి, అర్థమైందా? నౌ ఆర్ నెవర్. బంగ్లాదేశ్లో జరిగింది రేపొద్దున్న నీ ఇంటి ముందే, నీ ఇంట్లో జరుగుద్ది. 1400 ఏళ్ళ నుంచి ఆ పిశాచాల జాతి అలాగే కాలుస్తున్నారు, అలాగే కూలుస్తున్నారు. ఎరా మా గుళ్ళు మీద అలా కట్టారేంట్రా అని ఓ పందిని అడిగా. వాడు అన్నాడు, అదంతా మాది. మరి కింద గుడి ఉంటే పైన నువ్వు ఎలా కట్టారు అన్న. అదంతా మా దేవుడిది. నేను అడిగాను 2000 సంవత్సరాల క్రితం మీ పందుల జాతికి సంబంధించిన ఏదైనా ఎవిడెన్స్ ఉంటే ఫోన్ చేయరా అని. చేస్తాడా? వస్తాడా? ఎవిడెన్స్ లేని యదవ బతుకులు మీరెందుకురా మాట్లాడతారు? పచ్చి తెలుగులో చెప్తే కింద కడుక్కోవడం రాని అడుక్కు తినే జాతులు మీరు మాకు పాఠాలు నేర్పిస్తారా? ఆధ్యాత్మికత అంటే భారతదేశం అంటే ఆధ్యాత్మికత. కొంచెం తీయగా సాయంటి గారిలా చెప్పాలి, అవుద్దా? చెప్తారా? చెప్పండి పోనీ, ఎలా చెప్పినా పర్లేదు. ఆయనకే మండింది పాపం, తెలుసా మీకు? నువ్వు పాఠాలు నేర్పిస్తావా మాకు? ఒక ఎముక ఎన్ని సంవత్సరాలైనా కరగదు నీళ్ళల్లో. మరో ప్లేస్ ఉంది, సాగంటి గారు చెప్పారు, అక్కడ వేస్తే నీళ్ళలో కరిగిపోతుంది. ఇక్కడ బెల్లం పెట్టు, ఓ ముద్ద, కాసేపటికి ఏమొస్తాయి? ఈగలో చీమలో. మరి టన్నుల కొద్దీ బెల్లాన్ని తీసుకెళ్ళి పానకం చేస్తే మన మంగళగిరిలో ఎందుకు చీమలు రావట్లే? ఎందుకు ఈగలు రావట్లే? దేవుడున్నాడు. మిరాకిల్స్ అంటే హిందువులు చేయాలి, మోసాలంటే గొర్రెలు చేయాలి. సిగ్గులేని ఎదవలే గొర్రెలుగా మారుతారు. కళ్ళజోడు లేకపోతే నీ బతుక్కి బొకడా బైబిల్ చదవలేవు. టచ్ గడ్డ పగిలిపోనా బొక్కలో బైబిల్. నువ్వు ఇలా మాట్లాడచ్చా అండి? ఇతర మతాలను ఇలా దూషించచ్చా? దూషించచ్చు. ఎప్పుడు? ఆడు మీ దేవుడిని సైతాన్ అన్నప్పుడు, మీ దేవుళ్ళనే, నీ విశ్వాసాన్నే రాళ్ళు మట్టి బొమ్మలు అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇతర మతాలను గౌరవించాలా వద్దా? గౌరవించాలి. ఎప్పుడు? గౌరవిస్తే ఎంత గౌరవిస్తే అంతే. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచుని శ్రీనివాసు మీ నాన్నగారు ఉన్నారా? ఆన్సర్ చెప్పు. ఉన్నారు, ఇది ఆన్సర్. ఇక్కడ నుంచుని ఒరే శ్రీనివాసు నీ అమ్మమ్మ ఒకటి ఉన్నాడా? దానికి ఇంకోటి ఉంటుంది బయట 700 ఒకటి వాడి 350. అర్థం కాలే? బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్. రాధామనోహర్ ఏం చెప్తాడు? ఆల్ ఆర్ నాట్ సేమ్. అర్థమైందా? కాబట్టి మీరు మీ అందరికి ఒక్కటే సలహా అండి, బలం పెంచుకోండి. బలం ఒక్కటే హిందువుల్ని బతికిస్తుంది. డబ్బు సంపాదించగలిగినంత సంపాదించండి. ఓ 100లో 70-80 రూపాయలు మీరు వాడుకోండి. ఓ 20 రూపాయలు దేవాలయాలకి, ఆవులకి, ధర్మం కోసం ప్రచారానికి ఖర్చు పెట్టండి. జ్ఞానం సంపాదించండి. కుదిరిందా పాలిటిక్స్లోకి వెళ్ళి పదవి సంపాదించండి, పేరు సంపాదించండి, శారీరక బలం సంపాదించండి. మన ఆడవాళ్ళు జిమ్కి వెళ్తున్నారు, ట్రిమ్గా అవుదాము, స్లిమ్గా అవుదామని వెళ్తే అక్కడ ఉండేది పంది. వాడు చెయ్యి ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెడుతున్నాడు. ఇది కూడా వాడితోనే తిరుగుతుంది. 2 పిల్లలున్న ఆడదే. మొగుడు పవర్ చూపించకపోతే ఎవడో వచ్చి పవర్ చూపిస్తాడు. ఆఫ్ కట్ బుల్లి. తప్పెవడదే? హిందువులదే. ఈ దేశం మొక్కలైతే తప్పు హిందువులదే. ఈ దేశం పాడైతే తప్పు హిందువులదే.
ఈ దేశంలో పాత బస్తీలు పుడితే తప్పు హిందువులదే. బలహీనులైన హిందువులు ఈ దేశానికి శాపం. స్వామి వివేకానంద చెప్పారు, బలహీనైన అలభ్య. ఉపనిషత్తు చెప్తుంది, బలహీనుడు ఏం పీకలేడు. బలం 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 పెంచుకొని మీ మేధాశక్తిని, పెంచుకొని మీ ధనశక్తిని, పెంచుకొని మీ రాజకీయ శక్తిని, పెంచుకొని మీ శారీరక మానసిక శక్తిని. అవి మాత్రమే రక్షిస్తాయి. రేపొద్దున్న నీ పక్కింటోడు ఎవడు రాడు, నీ కూతురు నీ ముందే రేపు చేస్తారు. ఎందుకంటే వాడు అడిగాడు, ఓ పందుల సభలో అడిగాడు, సార్ రేపు తర్వాత మన పందుల జాతి పెరిగిన తర్వాత మనం ఆక్రమించేస్తాం కదా, ఆక్రమించేసాక ఆడవాళ్ళని ఎలా వాడుకోవాలి, హిందువులు ఆడవాళ్ళని ఎలా వాడుకోవాలి వాడు అడుగుతున్నాడు. వాడిని నువ్వు బయ్యా అంటున్నావు, పోరంబోకు నా కొడక అని తిట్టాలా వద్దా? వాళ్ళ దగ్గర తినేవాళ్ళని. వాడు ఎంత రెడీగా ఉన్నారంటే ఈ దేశాన్ని హిందూ మైనారిటీ అయిపోయి ఆక్రమించేశాక హిందువులు ఆడవాళ్ళని ఏం చేయాలి ప్రిపేర్గా ఉన్నారు. వాళ్ళు ఆల్రెడీ చేసేస్తున్నారు. కొన్ని లక్షల మంది అమ్మాయిల్ని ఎత్తుకుపోయారు, మనమగం చేశారు, అమ్మేశారు, మొక్కలు చేసేసారు, భాగాలు అమ్మేసుకున్నారు. శారీరక భాగాలు, ఫిజికల్ పార్ట్స్, ఆర్గాన్స్ అమ్మేసుకున్నారు. మన అమ్మాయిలు వాడికి పడక సుఖం, మన అమ్మాయిల వల్ల వాడికి డబ్బు. మన ఎంయుఎన్డిఎల్ తిట్టకూడదు కానీ కొట్టెట్టుకోరు. మన అమ్మలు చెప్పరు. తెలుగు అర్థమైపోయింది ఏంటి? స్వామి దేవాలయానికి 30% ఖర్చు పెట్టమన్నారు, బాగానే ఉంది. మరి దేవాలయానికి వెళ్ళి హిందీలో మనం డబ్బులు వేయిద్దని చెప్పానుగా, ఎన్నాళ్ళని చెప్తున్నాను, నిన్ను ఖర్చు పెట్టమన్నాను. డబ్బులు ఏమని చెప్పానా నీకు? నీకు డబ్బులు ఏమని చెప్పానా? వెనక కొంచెం నెమ్మదిగా మాట్లాడచ్చు కదండి. నువ్వు పెంచుకుంటే ఎవరికి ఉపకారం? నువ్వేమైనా ఖర్చు పెడితే ఉపకారం దేశానికి. నీ పిల్లాన్నే వాడు వాడుకొని రెడీగా ఉన్నాడు, నీ కూతుర్ని వాడుకొని రెడీగా ఉన్నాడు. నిన్న మంగళగిరిలో 13 ఏళ్ళ అమ్మాయి, ఈ పందుల జాతి తండ్రి కొడుకులు దాన్ని మింగేశారు ఇంకో ఇద్దరితో కలిసి. 13 ఏళ్ళ హిందూ అమ్మాయి, అర్థమైందా? వాడు ఎవడో అన్నాడు, ఒరే తండ్రి కొడుకులు ఒకే అమ్మాయిని ఎలా మింగుతారా, చిన్నపిల్ల కదా అని కింద రాశాడు. నేను రిప్లై ఇచ్చాను, పెత్తనా కొడక వాడు సొంత కూతుర్నే మింగుతాడాడు, ఇక వేరేవాడి కూతుర్ని మింగడేటి, అది కుక్కనే అక్కనే చెక్కనే వదలనే నీ జాతి. కాబట్టి మీరు డబ్బు సంపాదించాలి, దాన్ని ఎలా ఖర్చు పెట్టాలో మీకు తెలియాలి. ఎలా ఖర్చు పెట్టాలి? గుడికి వెళ్ళి ఆ గుళ్ళో 4 మూలల 4 ఫ్లెక్సీలో గోడ మీద పెయింటింగ్ వేయించాలి, శ్లోకాలు. ఇప్పుడు తిట్టకూడదు కానీ మిమ్మల్ని మరి ప్రశ్న అడుగుతా, ఎంతమంది దరిద్రులు ఉన్నారు అని అడిగాను అనుకోండి, హట్ అవుతారుగా. దరిద్రులు అంటే డబ్బులు లేనోడు కాదు, జ్ఞానం లేనోడు. భగవద్గీతలో ఎన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయో నాకు తెలుసు అన్నోళ్ళు చేతండి. చెప్పును. ఏం పేరు నీ పేరు? కొట్టన్నానా? నాకు భగవద్గీతలో ఒక శ్లోకం వచ్చన్నోళ్ళు చేతండి. చెప్పండి. అద్వేష్ట సర్వభూతానాం సమదుఃఖ. మీరు గుడ్ల మేళ పరువు తెప్పించి కొట్టండి. చెప్పండి అందరూ. అద్వేష్ట సర్వభూతానాం మైత్ర కరుణ ఏవచ నిర్మమో నిరహంకార సమదుఃఖ సుఖక్షమి. ఇప్పుడు మీ అందరికీ బొట్లు పెడుతూ సెంటు రాస్తూ నరసింహస్వామి వారి తైలం రాస్తూ ఏం చదివాను? భగవద్గీత 12వ అధ్యాయం చదివింది. నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరు ఏదో ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యక్రమాలు లేకపోతే హిందూ కార్యక్రమాలు చెయ్యండి, కానీ మీరు ముందు హిందువులు అవ్వాలి కదా. ప్రతి ముస్లింకి ఖురాన్లో ఏముందో తెలుసు, ప్రతి క్రిస్టియన్కి బైబిల్లో ఏముందో తెలిసినా తెలియకపోయినా
బైబిల్ వాడికి ఏదో పవిత్రమని ఒక భావన తెలుసు. నీ ముఖానికి నీ ఇంట్లో భౌతికత ఉండదు, ఉన్నా నువ్వు ముట్టవు, ముట్టినా చదవవు, మళ్ళీ అబ్బా యాడిక్కుద్దబ్బా మనకి అంటావు. మళ్ళీ ఇప్పుడు చదివి చేస్తే కదా, తల ఉంచితే కదా. 22 ఏళ్ల వయసులో 32 రోజుల్లో భౌతికత చదివాను నేను. అర్థమైందా? నీకు 62 వచ్చినా నీ మొహాన్ని భౌతికత పట్టుకోను. చదవండి, తల ఉంచి చదవండి నాన్న ప్లీజ్. పోనీ మీరు చదవడానికి అంత ఎక్కకపోతే భగవద్గీత తెలుగులో ఎన్ని ఉపన్యాసాల్లో అన్ని వింటూ ఉండండి. ఈ దేశానికి శాపం ఇతర మతస్థులు కాదు నాన్న, బలహీనులైన వాళ్ళు, బలహీనులైన హిందువులు. అందుకనే బలంగా ఉందాం నైనా. నేను వెళ్ళా మరి, ఇంకా జపం ఉంది, ఆదిత్య హృదయం ఉంది, మళ్ళీ సాయంత్రం కార్యక్రమం లేట్ అవుతుంది నైనా. భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి జై శ్రీరామ్. మంచి